సాఫ్ట్వేర్లు తయారు చేయాలన్న వాళ్ళే, అప్లికేషన్స్ ని సృష్టించాలన్న వాళ్ళే, అల్గోరిథమ్స్ ని రాయాలన్న వారే, న్యూ టెక్నాలజీ ఏదైనా సరే ఇన్వెంట్ చేయాలన్నా అది కేవలం వారికి మాత్రమే సాధ్యం. అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్. మరి ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో CSE కి సంబంధించి మనతో ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడానికి we have with us ప్రొఫెసర్ అండ్ డీన్ ఎకనామిక్స్ డాక్టర్ ఖలీల్ రహమాన్ గారు. హలో సార్, నమస్తే. How are you doing? Fine, madam. CSE హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ విజయ సారథి గారు. హలో సార్, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారండి? Fine, madam. Everything's okay. సార్, అసలు బేసికల్ గా వాట్ ఈస్ దిస్ CSE అంటే? మీరు ఏదో కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలు సాఫ్ట్వేర్లు తయారు చేసేస్తూ ఉంటారో, మేము దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇంతకు మించి వాట్ ఈస్ CSE సార్? Yeah, computer science engineering, as you know, is one of the most sought after branch of engineering. We have basically core engineering like civil, mechanical, electrical, and electronics. And then later computer science evolved, which has impacted itself in almost all domains of other engineering branches and other fields, including mathematics, physics, chemistry. You name any field, as such you could see the impact of computer science. So basically this course has the speciality that it can be taken up by any person, as such. Like if you say a person has done graduation in BSc, BCom, any branch, as any undergraduate course as such, they can take up some specializations in computer science. So this branch essentially deals with what do you say, so developing software, and then also we have impact of hardware and firmware as such. So this is about computer science having its impact in several fields, including medicine, science, and then space research. అంటే డివిజన్స్ మాత్రమే బోలెడు ఉంటాయి, కానీ హెడ్ మెయిన్ మదర్ బ్రాంచ్ మాత్రం ఒకటే, అంటే అది మాత్రం CSE అని చెప్తున్నారు. అంతేనా సార్? Yes. And in the recent times, madam, you see apart from computer science, new offshoot roots and branches have come up in the form of artificial intelligence, machine learning, data science, and IoT, etc., so that the students can take up some specialized training, specialized applications in these domains. So most of the time parents have a confusion, like what is the difference between AI machine learning with computer science, cyber security, etc. But here I would like to emphasize that as such there is no much difference between these branches. So essentially those of you who are aspiring for AI ML, data science, IoT, they are also well eligible for whatever jobs where computer science students can aspire for. Oh. Yeah. అంటే ఇప్పుడు ఈ మదర్ సైన్స్ అయినటువంటి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఒక స్టూడెంట్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఆ స్టూడెంట్ చాలా గొప్ప మేధావి అయి ఉంటాడు సార్. ఆ స్టూడెంట్ లో టాలెంట్ ని ఎలా గుర్తిస్తారు సార్? In our CSE department, we are recognizing skills of each student, and we are following some methodologies. First one is mentee-mentor system. ఈ mentee-mentor system ఏం చేస్తున్నామంటే మేడం, క్లాస్లో ఉన్న 60 మెంబర్స్ని 20 డివైడ్ చేస్తాం మేడం. ఈచ్ 20కి ఒక ఫ్యాకల్టీని ఇన్ఛార్జ్ పెడతాం. ఆ ఫ్యాకల్టీ మెయిన్ టాస్క్ ఏంటంటే డైలీ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఆ 20 మెంబర్స్తోని. ఇది వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ ఏంటి, బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ ప్రాసెస్ హియర్ మేడం. ఈచ్ క్లాస్, ఈచ్ సెక్షన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫర్ దట్ వన్. అండ్ ఈచ్ క్లాస్కి ఒక క్లాస్ టీచర్ ఉంటాడు. ఈచ్ క్లాస్లో ఓ స్టూడెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు. అంటే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ హైరార్కీ. ఈచ్ క్లాస్లో స్టూడెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఉంటాడు, క్లాస్ టీచర్ ఉంటుంది, అండ్ ఈచ్ 20 మెంబర్స్ని వీఆర్ క్లోజ్లీ మానిటర్ ఎవ్రీ డే రెగ్యులర్లీ అబౌట్ దేర్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ హియర్. Not only for that one, regularly we are conducting some programs like Code Prajna we used to conduct. ఈ కోడ్ ప్రజ్ఞాకి మెయిన్ ఏంటంటే స్కిల్స్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్లో మేము కోడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ పెడతాం, కాంటెస్ట్ పెడతాం. దానివల్ల విల్ ఐడెంటిఫై దట్ హూ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ది C లాంగ్వేజ్ ఆర్ పైథాన్ అదర్ లాంగ్వేజ్లో ఉండే అదొక చేసుకుంటాం. ఇంకోటి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఏమో వెన్ స్టూడెంట్ కమ్స్ టు కాలేజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాలెంట్ హంట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడతాం. దాంట్లో దే విల్ షోకేస్ దేర్ టాలెంట్. Not only technical talent, all talents will identify. First semester itself. Once we identify the talent here, then we encourage students in the direction.
అంటే ఓన్లీ ఇది సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ కే ఉంటుందా సార్? మొత్తం ఏసీ కాలేజ్ లోనే చేస్తారా ఇట్లాగా? Each department do like that. Each department do like that. Same thing, talent hunt. Because first semester because they are coming from the various areas కదా మేడం, చాలా దూరం నుంచి వస్తారు కదా, కనుక వాళ్ళు ఎవరెవరు కొంతమంది మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కొంతమంది స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ వస్తారు, వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, మంచి స్పోర్ట్స్లో ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి. కొంతమంది యాంకరింగ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ చేయాలి. కొంతమంది టెక్నికల్లీ చాలా బాగుంటారు, కనుక వాళ్ళకి క్లోజ్ మానిటరింగ్ చేసేసి హౌ టు ఇంప్రూవ్ స్కిల్స్ అని పెట్టుకుంటాం. దానికి సూపర్ సార్. నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు జీ తెలుగులోనో మా టీవీలోనో ఇలాంటి చోటే టాలెంట్ హంట్ అన్న ప్రోగ్రామ్స్ చూసానేమో, కానీ ఇప్పుడు ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కూడా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత టాలెంట్ హంట్ జరుగుతుందంట. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్టూడెంట్స్ టాలెంట్ డిఫరెంట్ అంటే వాళ్ళని ప్రోత్సహించడానికి కానీ, లేకపోతే వాళ్ళలో ఉన్న టాలెంట్ని ఇంకా వెలికి తీయడానికి కానీ, లేదా ఎవరిలో అయినా సరే టాలెంట్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటే దాన్ని పెంచడానికి కానీ ఇక్కడ బోలెడు యాక్టివిటీస్ చేస్తారు. స్పష్టంగా నాకు అర్థమవుతుంది. సార్ మీరు ఇన్ని చెప్తున్నారు కదా సార్, అసలు సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్లో స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి? డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్కి వచ్చేసరికి మేడం, మాకు R&D ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, ప్రాజెక్ట్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. కంటిన్యూస్లీ వెన్ ఎవర్ దే ఫ్రీ దే కెన్ డూ ది ప్రాజెక్ట్స్ హియర్. అండ్ వెల్ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్స్ ఆర్ విత్ అస్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ విత్ అస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఆర్ doctorates, PhD doctorates here. Smart classrooms, and we are using smart boards also. And each ల్యాబ్లో high-end కంప్యూటర్స్ మా దగ్గర ఉన్నాయి. And continuously, and we are conducting some of the programs, coding programs in the labs and all the things. And in the labs lo regularly we are conducting hackathon programs, coding skills, what I mentioned here, such a way that here we are providing all facilities to the students, all facilities. And one thing, main aim of the computer science department madam, pillagaadu పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్గా బయటికి వెళ్ళాలి, సొసైటీకి వెళ్ళాలి మేడం. అది మెయిన్ మన యొక్క మోటో ఇయర్. జాబ్లో కానీ సొసైటీలో కానీ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్గా బయటకు, అదే మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సిఎస్ఈ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్. సార్ కేవలం సదుపాయాలు స్టూడెంట్కి కల్పించడమేనా కాలేజ్ తరఫున? ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? కానీ సర్టిఫికేషన్ కోర్స్కి వచ్చేసరికల్లా we are regularly conducting some certification programs. NPTEL conducted by IIT professors, IASC professors madam. Like that, మా స్టూడెంట్స్ IIT professors, IASC professors యొక్క లెక్చర్స్ కూడా చూడటానికి ఇంటానికి అవకాశం ఉంది మేడం. అయితే ఈ సర్టిఫికేట్స్ వల్ల మెయిన్ ఏమిటంటే దిల్ ఎన్హాన్స్ దే టెక్నాలజీ, బికాజ్ వీల్ టీచ్ ఓన్లీ ఫ్యూ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ది కరికులం మేడం. సచ్ ఎ వే దట్ ఎక్స్ట్రా సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఓన్లీ సర్టిఫికేషన్స్ ఆర్ ది మెయిన్ పార్ట్. రైట్ సార్, ఐ టోటలీ అండర్స్టాండ్ యూ. అయితే ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ అన్నీ మీరు చెప్తున్నారు, చేయిస్తున్నారు, బాగానే ఉంది. కానీ కోడింగ్ కానీ అనలిటికల్ స్కిల్స్ కానీ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు నో దెమ్. సో దీనికి సంబంధించి ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ హస్ బీన్ గివెన్ టు ది స్టూడెంట్స్? Excellent question, madam. So this is the very good question asked by madam. I would like to emphasize here that in ACE Engineering College particularly, the management has been very proactive, particularly our GK sir has been very proactive in realizing the need of imbibing the skills, coding skills, analytical skills among the students. So in this regard, I would like to tell that we have come up with a blended program. Apart from the curriculum specified by JNTU, we are basically integrating the courses which are quite essential for the students to strengthen their coding skills. I may not be wrong if I say, madam, that teaching, for example, Python programming right from first semester. Yeah, this is one of this thing. And the management has named this integrated program as Butterfly program. And in that, one of the courses there which is being handled by me, we call it as PAD, Programming Algorithms and Data Structures. So the course PAD is designed in such a way that it caters to the requirements and the skills which are needed for the students to face the assessment tests of many industries, including like Accenture, TCS, etc. Like
we have programming skills of JNTU, programming course of JNTU. But in addition to that, like what I teach, for example, is I take up the questions which are being asked in such recruitment test, and then I try to inculcate those concepts which are necessary to hone the analytical skills, coding skills among the students. So this is one of the distinct aspect of ACE Engineering College, the program of Butterfly, which has a detailed curriculum. And then recently, from this year onwards, I believe we are also going to launch a program called VHAN, right, under the banner of this Butterfly program, with an intention to basically train the students in the latest emerging technologies right from first year. We have a detailed curriculum. Perhaps you can get the details from our department as such. Absolutely, sir. After you speak, I could sense some computer coaching centers, Telangana lo gaani, Hyderabad, Andhra Pradesh lo gaani, engineering students ki sambandhinchina konni colleges students kuda vachi Python నేర్చుకోవడం కానీ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఆ వర్డ్స్ నేను పలకపోయినా బట్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ పీపుల్ ఫ్లడింగ్ అప్ విత్ ఆల్ ది కంప్యూటర్ కోచింగ్ సెంటర్స్ విత్ ద రిక్వైర్డ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ నాన్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చి మరి అక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇస్ గివింగ్ these courses from the first year onwards. Exactly. Yes. So that the student doesn't have to go absolutely and waste his time. Exactly. Right. So realizing this proactive management, that's what I said, has been very proactive in realizing the need of this, and we are giving this necessary skills right Wonderful, from first year. Wonderful. And not only for computer science and allied branches, but also for mechanical. And so I was very happy to tell you that in our recruitments of 2022 that has happened, not only from computer science and other allied branches of computer science, I am very happy to inform you that even the students of mechanical production, mechanical, civil and electrical, they could also basically get jobs in software. Oh, super. Yeah. That's wonderful. That's wonderful. That is very important. This is all because of Sir, since that you mentioned something about jobs, I really wanted to ask you this. మీరు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నారు, కోడింగ్ స్కిల్స్, అనలిటికల్ స్కిల్స్ నేర్పిస్తున్నారు, JNTU అకాడమిక్స్ పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తున్నారు. ఇది కాకుండా ఇంకా బోలెడంత ఇన్ఫర్మేషన్తో స్టూడెంట్ని అయితే రెడీ చేస్తున్నారు. కానీ కూడా ఈజ్ ద స్టూడెంట్ రియల్లీ వర్త్ ఆఫ్ గెటింగ్ అ జాబ్? జాబ్ కోసం ఒక స్టూడెంట్ని ఎలా మీరు వర్త్ ఇట్ క్యాండిడేట్గా ప్రిపేర్ చేయడానికి, వాట్ ద ఇండస్ట్రీ వాంట్స్, హౌ డస్ ఏస్ ప్రిపేర్ దట్ స్టూడెంట్ ఫర్ ద జాబ్? Yeah, we are having regular interaction with the technical people of the industry and taking their inputs, what are the requirements of the company, and accordingly we are tuning the students. Like for example, from first year we are basically training the students with respect to aptitude, numerical, quantitative abilities and verbal abilities, because many a times I observe that many students from rural background are coming. So therefore, we are taking care of those students by way of training them with verbal abilities so that they can face, because as you know, for computer science related jobs, how important verbal is as. So therefore, in that matter, every department should need that verbal communication skills. They should master it. So we are more focused, on this aspect. And then we have, as I said, coding skills, and then emerging technologies. And for this, let me also tell you that the management has been very generous. So they are not putting any additional charges on the students. So management is taking care of making separate arrangement for this aspect. Wonderful. So good to know about it. నేను వీళ్ళిద్దరితో మాట్లాడుతుంటే అంటే సీరియస్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి మాట్లాడిన తర్వాత నాకెందుకో మన విజయసారథి గారిని చూస్తుంటే ఆయన మంచి కళా పోషకుడిలాగా అనిపిస్తున్నాడు. ఆయనకి సంబంధించి ఈ క్వశ్చన్ అడగాలి. ఇప్పుడే మేడం కళా పోషణ ఎలా స్టూడెంట్స్కి ఇస్తున్నారని అడిగారు. ఎస్, గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఆట పాటలు రెండు కావాలి స్టూడెంట్స్కి. వాళ్ళు మార్నింగ్ ఎప్పుడో 9కి వస్తారు, క్లాస్లో 4-5 క్లాస్ వింటారు. కాస్త ఆట విడుపు, కళా పోషణ అంటే ఆట విడుపు. ఈ ఆట విడుపు కేసులో మనకు క్లబ్స్ తయారు చేసాం మనం, క్లబ్బులు. ఆ క్లబ్బులు ఎందుకు అంటే కల్చరల్ క్లబ్బు, టెక్నికల్ క్లబ్బు అండ్ ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ ఉంది. వాళ్ళ ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ దీస్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ది ఫోటో షూటింగ్. వాళ్ళు ఒక ప్యాషనేట్, వాళ్ళు ఆ రేట్లో వెళ్తున్నారు. ఈ కల్చరల్ క్లబ్ మెయిన్ ఏంటంటే కండక్టింగ్ డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్, సింగింగ్ కాంపిటీషన్స్, రంగోలీ కాంపిటీషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్స్. దాంతోపాటు మనకు ఫోటోగ్రఫీ, ఆటపాట, టెక్నికల్ క్లబ్. దీని టెక్నికల్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే ఏఎస్ ఇన్నోవేషన్ క్లబ్ ఉందండి మా కాలేజ్ లెవెల్లో, డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్లో. ఈ ఏఎస్ ఇన్నోవేషన్ క్లబ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే హౌ టు ఆర్గనైజ్ ది హ్యాకథాన్స్ కానీ,
కోడింగ్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ కాంపిటీషన్స్ కానీ, ఎందుకంటే నేషనల్ లెవెల్లో స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ ఉంటుంది. దే వాంట్ టాప్ 10 మెంబర్స్. హౌ విల్ కండక్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఒక టాప్ 10 మెంబర్స్ని స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్ పంపిస్తాము. లేకపోతే రీసెంట్గా ఒక చిన్నదండి, ఈ 75 ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ మన ఇండిపెండెన్స్ డే కాన్సెప్ట్లో తిరంగా ప్రోగ్రామ్ కాంటెస్ట్ పెట్టాం. తిరంగా అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ విత్ పైథాన్ విత్ జావా హౌ టు క్రియేట్ ఏ జెండా తిరంగా. I think so many students participated and they written a program by Python also. First year students మేడం పైథాన్ ఉపయోగించి వాళ్ళు తిరంగా జెండా ప్రోగ్రామ్ రాశారు. కనుక ఇలాంటి ఇన్స్టెంట్గా నెక్స్ట్ మంత్లో మన టీచర్స్ డే వస్తుంది. వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇన్స్టెంట్గా పిల్లగాళ్ళకి ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టడం వల్ల ఏంటి, వాట్ ఈస్ టీచర్స్ డే, ఇంజనీర్స్ డే, ఈ తిరంగా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, వాటితో పాటు ఇన్కల్కేటింగ్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ స్టడీస్. ఎందుకంటే మీరు అన్నారు ఇందాక స్టడీ మొత్తం చదువుతారు, ఈవినింగ్ ఆట వెళ్ళి పే ఉంటుంది, తెల్లారేమోస్తే వాళ్ళు ఈవినింగ్ 2 hours ఆడారనుకునే నెక్స్ట్ డే చాలా ఫ్రెష్. వండర్ఫుల్ సార్. యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పే విధానానికి స్టూడెంట్స్ నిజంగా మీ మాటల్లోనే అమ్మయ్య వాడు రిలాక్స్ అయిపోతాడు, హాయిగా ఉంటాడు, హ్యాపీగా చదువుకుంటాడు అన్న భరోసా కలుగుతుంది మాకు. గుడ్ టు నో అబౌట్ ఇట్ సార్. కానీ సార్ మీరు చెప్పిందంతా చాలా బాగుంది, ఐ టోటల్లీ అండర్స్టాండ్ అండ్ అగ్రీ. కానీ ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది చూసారా, కల్చరల్ స్కిల్స్ కానీ అకాడమిక్ స్కిల్స్ కానీ ఎందులో అయినా సరే ఒక స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ కరెక్ట్గా వాళ్ళ పేరెంట్స్కి చేరవేయగలగాలి. అప్పుడే ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ 100% ట్రాన్స్పరెంట్గా సిస్టమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది అని అర్థం. మీ కాలేజ్లో అలాంటి పరిస్థితి ఏమైనా ఉందా? ఎస్ మేడం. పేరెంట్ అంటే ఎవరు? మాకు స్టేక్ హోల్డర్, వన్ ఆఫ్ ది స్టేక్ హోల్డర్. అంటే పేరెంట్స్ కూడా మేము ఏం చేస్తున్నామో పేరెంట్స్ తెలియాలి మేడం. తెలియాలంటే ఏం చేసామంటే ఒక పేరెంట్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ తయారు చేశాం మేడం. ఎవ్రీ డే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ పెట్టినా, రిగార్డింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ పెట్టినా, రిజల్ట్స్ వచ్చినా, మార్క్స్ వచ్చినా, ఏది వచ్చినా కూడా మీ పేరెంట్స్కి ఇన్స్టెంట్గా వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తాం మేడం. అదొక పని. రెండోది ఏంటంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ అటెండెన్స్ తీసుకొని అటెండెన్స్ మీ బాబు కానీ కాలేజీకి వచ్చాడు లేదా అని SMS పంపిస్తాం మేడం. దానివల్ల పేరెంట్ ఏంటంటే మా పిల్లగాడు వెళ్ళారా లేదా తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఆబ్సెంట్ అయ్యారు మెసేజ్ పోతుంది, ఆబ్సెంట్ అయ్యారు అనుకోండి, మంచిగా చెప్పాను కదా మెంటార్ సిస్టమ్. మా మెంటార్ అంటే ఏం చేస్తారంటే మెంటీ ఫోన్ చేసేసి మీ బాబు రాలేదని అడుగుతారు ఈ పేరెంట్స్కి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు కండక్ట్ ఏ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఆల్సో మేడం ఎవ్రీ సెమిస్టర్ వన్స్. అంటే వీల్ కాల్ ఆల్ ది పేరెంట్స్ హియర్. మంచిగా వాళ్ళకి మీ బాబుతో పిలుస్తామండి పేరెంట్ని, మీ మార్క్స్ ఇన్ని వచ్చాయి, ఇంత పర్సెంటేజ్ వచ్చింది, మీ బాబు యొక్క క్రెడెన్షియల్స్, ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్లో ఉన్నాడు, ఆటపాటలో అన్నీ చెప్తూ అన్నీ చేసుకుంటూ మేము వాళ్ళకి లంచ్ స్నాక్స్ కూడా పెడతాం, ఆనందం అందిస్తాం, ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. ఎందుకంటే పేరెంట్ మనతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి కదండి. ఇప్పుడు మా కాలేజీలో ఏంటంటే ఒక పేరెంట్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ జాయిన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే మా ఇంటరాక్షన్ వలన ఒక పెద్ద బాబుని చేర్పిస్తాడు, మా ఇంటరాక్షన్ వల్ల వాళ్ళ పాప చేరుతుంది, వాళ్ళ పాప కాకుండా ఇంటి పక్క వాళ్ళు అందరు చేరుతున్నారు. అది మాకు ఆ పేరెంట్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్. అట్లా మేము ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఒక పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ పెడతాము, వాళ్ళతో రోజు మేము ఇంటరాక్ట్లో ఉంటాం మేడం. అది మా యొక్క. వండర్ఫుల్ సార్. సో లైగర్ సినిమా రిలీజ్ అయింది కదా, ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళాము అని అంటే కుదరదు. ఇమ్మీడియట్గా SMS ఇంటికి వెళ్తుంది అండ్ ఇంట్లో డాడీ నార్మల్ డాడీ కాకుండా బొమ్మరిల్లు సినిమాలో ప్రకాష్ రాజ్లా అవుతారనమాట. అంతే. ఎందుకు వచ్చింది, హ్యాపీగా కాలేజ్కి వస్తే సరిపోతుంది. ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఈ పద్ధతి ఒకటి ఉంది, తర్వాత మీ ఇష్టం. వండర్ఫుల్ సార్, యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్. సో సార్ మీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఎవరైతే ఫ్యాకల్టీ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఒకసారి చెప్తారా? మేడం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికల్లా ఇందాక అంటున్నాను స్టూడెంట్స్కి సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తాను. సిమిలర్గా ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ రిజిస్టరింగ్ ఫర్ NPTEL కోర్సెస్ అండ్ కోర్సిరా కోర్సెస్. ఎందుకంటారు, వాళ్ళు 2-3 years బ్యాక్ వాళ్ళు M.Tech చేస్తుంటారు, కొత్త ట్రైనింగ్ టెక్నాలజీ వస్తున్నాయి కనుక దే ఆర్ అప్గ్రేడింగ్, దే ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ that technology by using of registering certification programs madam. Because most of the faculty are registered for the PhD. Some of the faculty members are going to submit the PhD. Some faculty already registered PhD. Kanaka ee technology anedi kotta roju maaripotundi madam. Kanaka technology maaripotundi ganaka faculty కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఏంటంటే మా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు కానీ డిపార్ట్మెంట్ కానీ డెఫినెట్గా ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం మేడం. అదే కాకుండా
వాళ్ళు పేపర్ పబ్లికేషన్ చేస్తున్నారు మేడం. రీసెంట్గా ఒక 1 monthలో 40 పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశారు. ఎందుకంటారు, ఈ ఫ్యాకల్టీ పబ్లిష్ చేస్తే అలాంగ్ విత్ ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్ కూడా పబ్లిష్ చేస్తారు కదా మేడం. ఈచ్ ఫ్యాకల్టీతోని 3 స్టూడెంట్స్ పబ్లిష్ చేస్తారు కనుక స్టూడెంట్స్కి బెనిఫిట్ అవుతుంది, ఫ్యాకల్టీ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. పబ్లికేషన్స్ మా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వేరియస్ కాన్ఫరెన్స్లోకి వెళ్ళి పేపర్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు మేడం. కనుక వీళ్ళు టెక్నికల్ సెమినార్స్ ఇస్తున్నారు. వీళ్ళు ఇవ్వడం వల్ల స్టూడెంట్స్ కూడా నేర్చుకుని చూసి వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లా వీఆర్ గ్రూమింగ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇయర్. ఇంకోటి ఏంటంటే, సపోజ్ ఒక ఫ్యాకల్టీ కొత్త టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలనుకుంటారు, మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, స్పాన్సరింగ్ టు ది కోర్సెస్. దే కెన్ గో ఫర్ 2 weeks program, they can upgrade knowledge. Not only for that one, most of the companies ఏం చేస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కోర్సులు పెడుతున్నాయి కనుక ద రిజిస్టరింగ్ ద ఆన్లైన్ కోర్సెస్ హియర్, దే ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ నాలెడ్జ్ హియర్. లైక్ దట్ హియర్ కంటిన్యూస్లీ మేడం, కంటిన్యూస్లీ దే ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ దేర్ నాలెడ్జ్ హియర్ అండ్ వెరీ ఇంపాక్ట్. వి ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ దట్ నాలెడ్జ్ టు ది స్టూడెంట్స్. వండర్ఫుల్ సార్, ఇట్ ఈస్ సో గుడ్ టు టాక్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో మొత్తానికి ఈ పర్టికులర్ కాలేజ్లో, ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ మాత్రమే చదువుకోరండి, లెక్చరర్స్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చదువుకుంటూనే ఉంటారు, విద్యని అభ్యసిస్తూనే ఉంటారు. ఆ అభ్యసించిన విద్యని స్టూడెంట్స్తో పాటు పంచుకుంటారు. అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడున్న లెక్చరర్స్ కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ నాలెడ్జ్తో అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి మేనేజ్మెంట్ కూడా కావాల్సినంత సహాయం అండ్ సపోర్ట్ అందిస్తున్నారు. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ CSE డిపార్ట్మెంట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ.